شعیب کے دیوانوں میں اب دنیا دو تین باتیں بڑی مبارک مجلس کے اندر اللہ نے ہم کو آنے کی اور شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ویسے تو ایسی مبارک مجلس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جاتی ہیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ہمارے بچوں نے دعا پڑھی، یہ دعا علماء تو سمجھ گئے کہ انہوں نے دعاؤں کے اندر کیا مانگا۔ اگر اللہ تعالیٰ اور ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ انہوں نے جو دعا پڑھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر اتنا ہی ہمیں نصیب ہو جائے جتنا انہوں نے آخری دعا کے اندر پڑھا تو ہم سب کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب اساتذہ کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، ابھی کچھ یہاں رہ کر دور کریں گے تو الگ بات ہے، باقی ان کی سب سے بڑی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے۔ اب ذمہ داری آئی ہے ماں باپ کی۔ اب ان بچوں کو جیسے یہاں پر پڑھایا گیا، سکھایا گیا، ان کے دل دماغ کے اندر قرآن کو اتارا گیا، ویسے ہی حفاظت کے ساتھ اپنے سینوں کے اندر یہ بچے رکھیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری خود ان کی بھی ہے اور ماں باپ کی بھی ہے۔ اگر اس نعمت کا ثواب اور اس کا بدلہ ایسا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے صرف کیا فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو میں ایک تاج پہناؤں گا۔ جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، وہ رات کے اندھیروں میں جب کھلا چاند ہوتا ہے تو کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، بڑا چمکدار ہوتا ہے، اور خاص کر کے کھیتوں کے اندر یہ نظارہ دیکھو تو بڑا عجیب لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ حسین اور جمیل اور خوبصورت تاج ماں کو بھی پہنائے گا، باپ کو بھی پہنائے گا، اور خلائق کے سامنے اللہ اعلان فرمائے گا۔ جہاں پر جبرائیل علیہ السلام سے لے کر کے خربہ خرب فرشتے موجود ہیں، آدم سے لے کر کے قیامت تک کی نسلیں موجود، ہمارے نبی موجود ہیں، جنات موجود، جنات کے بڑے بڑے اولیاء موجود، ان تمام کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ اس بچے کا نام لے گا، ماں باپ کا نام لے گا، اور پہچان کروا کر کے ان کے ماں باپ کو یہ تحفہ عطا کرے گا۔ یہ تو خالی جیسے بچوں کو یہ پگڑی پہنائی اور سند دی، یہ خالی سند ہے ماں باپ کے لیے، سند۔ نعمت کیا اللہ نے اس کو ظاہر نہیں کیا، تو کتنی بڑی نعمت ملنے والی ہے کہ اس کو ظاہر نہیں کیا، اس لیے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، بالکل باہر۔ ایک بیہقی کی روایت، اللہ کے حبیب نے فرمایا ماں باپ کے لیے تو یہ سند، ان کے لیے کیا سند؟ نعمت کا تذکرہ نہیں، خالی ایک سند کا۔ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر ریان۔ جنت کی نہروں میں سب سے خوبصورت اور بڑی حسین نہر اگر کوئی ہے تو نہر ریان ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے موتی اللہ نے ایسے ڈالے ہیں جیسے پانی کے اندر ریت چمکتی ہیں، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ ایک دم صاف شفاف چمکیلا پانی ہو اور ایک دم وائٹ اور پتھریلی زمین ہو، اس میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے چمکتے ہیں، بہت خوبصورت پانی لگتا ہے جب وہ بہتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر بڑے خوبصورت قیمتی ہیرے، جواہرات، موتی، عقیق اور مرجان ایسے پتھر ڈالے ہیں جس سے نیچے کا تر اور سطح بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ اس نہر کے اوپر ایک شہر بسایا ہے اللہ نے، 70,000 محلات والا، 70,000 محل، اور ہر محل کے 40,000 دروازے، ہر محل کے۔ دنیا میں آپ مجھے ایسا بتاؤ کوئی بڑا سے بڑا مالدار کہ وہ پوری سٹی کا مالک ہو، بل گیٹس پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی، لیکن وہ کسی بھی ایک شہر کا مالک نہیں ہے، شہر کا مالک نہیں، اور وہ بن بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان حافظ قرآن کو باب ریان اور ریان نہر اور پورا شہر ان کو تحفے میں دینے والا ہے۔ صرف سند نعمت نہیں،
सनद, जैसे आपकी सनद क्या बताई, ताज, आपके लिए सनद, ताकि लोगों को पता चले कि इन्होंने अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान के लिए फारिग कर दिया था। इस पहचान के लिए खाली ताज, बाकी क्या मिलेगा अल्लाह बेहतर जानता है। इनको सनद क्या, जैसे कि आपने किसी को 50 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए, अरे ये तो इतने खुशकिस्मत बच्चे हैं, ये तो मेहमानाने रसूल हैं। हर जगह शक हो सकता है खर्च करने में, हर जगह शक हो सकता है, इन पर खर्च करने में कोई शक नहीं, गारंटेड बात, इतनी पक्की सच्ची बात कि आपका एक पैसा भी शक के दायरे में नहीं आएगा जो इन बच्चों के ऊपर कोई खर्च करेगा इनकी सिर्फ हौसला अफजाई के लिए। हमारे नबी ने फरमाया कि ये सबसे बड़ी सनद है इन बच्चों के लिए कि ये अल्लाह ताला इनको तमगा दे रहा है और एक इनाम दे रहा है। अल्लाह ताला हम तमाम को इन जुमरों के अंदर शामिल फरमाए। थपेड़े खाते हुए, धक्के खाते हुए बेचारे यहाँ तक पहुंचे। मुझे मालूम है कि लॉकडाउन का जमाना सख्त था, लेकिन फिर भी मैं हाफिज साहब को देखता था कि वो किसी भी तरह टाइम को कवर करके, छुप करके, डर करके, बच्चों के ऊपर तवज्जो रख करके इनकी तालीम तरबियत की फिक्र करते थे, अपने घर बुला करके। ये मुदर्रिस की जिम्मेदारी जितनी आती है वो मुदर्रिस पूरी कर लेता है, बात की जिम्मेदारी हमारी बनती है। अब अगर इतना बड़ा इनाम है तो भूलने की सजा भी इतनी खतरनाक है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिस किसी ने कुरान को हिफ्ज़ किया और भूल गया तो खलायक में सबसे बदतरीन सजा में उसको दूंगा। खलायक में सबसे बदतरीन निचली दर्जे की सजा भी मैं उसको दूंगा जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया और भूल गया। अल्लाह हमारे बच्चों से निस्यान से उनकी हिफाजत फरमाए, लेकिन ये जिम्मेदारी है। और मैं हर जगह एक बात खास कहता हूँ, यहाँ पर भी आपको कहता हूँ कि देखो ऐसे मौकों के ऊपर माँ बाप के जज्बात खुद ब खुद उभर जाते हैं। फिर माँ बाप क्या नक्की करते हैं, मैं भी अपने बच्चे को हाफिज बनाऊंगा, इसलिए कि बहुत बड़ा इनाम सुना। फिर इसमें क्या होता है, कभी बच्चे कमजोर होते, वो चल नहीं पाते, लेकिन फिर भी इनको जबरदस्ती वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते, बीमार को इस तरह मदरसे में एडमिट कर देते। अब बेचारा मुदर्रिस भी शर्मा शर्मी में ना नहीं कह सकता। फिर बात क्या आएगी, इसके लड़के को लिया, इसको क्यों नहीं लिया। अगर हमको ऐसा कहा जाए मुदर्रिस की तरफ से कि वो ये बच्चा चले, ऐसा नहीं है, ये भूल जाए, ऐसा है, तो फिर हम समझ जानी चाहिए और हमारे बच्चे को फिर हिफ्ज़ से दूर रखना चाहिए। वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम तो खुद जिम्मेदार बनेंगे, बच्चा भी बनेगा और खुद तुम कहीं मुदर्रिस को न घसीट लो अपने साथ और ये सबके सब मिल करके गुनहगार न बन जाए। इसकी भी बहुत ज्यादा खास तवज्जो रखनी है। बाकी अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। मग़फ़िरत की घड़ी है, मग़फ़िरत की घड़ी। हमारे नबी ने फरमाया ऐसी मजलिसों में तो फरिश्ते आते थे और जब लोग आमीन कहते हैं तो उनके आमीन के साथ फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, और जब दोनों की आमीन मिलती हैं तो फिर बड़ा अजीब रंग लाता है ये आमीन कहना कि अल्लाह ताला किसी को खाली हाथ वापस नहीं करता, सबकी मग़फ़िरत कर लेता है। हमें उम्मीद है कि हमारे रब के फरिश्ते हमारी इस मजलिस के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नूरानी मखलूक मौजूद हैं और आप भी अपने काम को इधर उधर करके फारिग करके इनके हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम का आना कबूल फरमाए और यहाँ आने के सदके में हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए।